जय माताजी मित्रों, जय मेलडी में। आज हूँ कड़ीनो इतिहास कहीश। जे कड़ी महेसाणा जिल्ला में आवेलू छे, उत्तर गुजरातना महेसाणा जिल्ला में आवेलू छे। कड़ीना मेलडी माना इतिहास विषे बात करिए। कड़ी मां मेलडीनो इतिहास सांभळीए अने जाणीए मित्रों के जे 7 माळनुं मंदिर छे ए केवी रीते बनाववामां आव्यो छे अने एनो इतिहास आपणे जाणीए। 7मे माळे जे मां मेलडीमां आपणा साक्षात बेठा छे त्यां तेनो इतिहास आपणे आजे जाणीए। केवी रीते बेसाडवामां आव्या छे, बधा दर्शन करवा तो जता हशो, बराबर ने मारा चाहक मित्रों? तो मारा आ विडियो में बनी रहेजो, मारो विडियो जोजो। बधाने जय मेलडी में, बधाने जय जय मेलडी में। तो कड़ीनो इतिहास आश्रे 150 वर्ष पहलानी आ वात छे। ए वखते कड़ी शहर एक रजवाड़ू शहर हतुं। शुं हतुं? रजवाड़ी शहर हतुं। ते वखतना समय में वडोदराना राजा राणा गायकवाड़े तेमनुं शासन, राणा गायकवाड़नुं शासन चालतुं हतुं। ए वखते राजा तरीके महाराजा तरीके वडोदराना खंडेराव गायक राजा राज्य करता हता। तो ए राजा ए वखतनुं राज्य जबरदस्त शासनगिरी चालतुं हतुं, जोरदार चालतुं हतुं। अने मल्हारराव गायकवाड़ राजा ते स्वभावे विरोधी तत्व, अविश्वासी हता। ते कोई माता के कोई देवी के कोई भुआ के कोई मंत्र के कोई कशुं ए जाणता मानता नता, मतलब कशुं नता मानता। एकदम आम बस जे थाय ए थाय, कई भी थाय तो चलो। अत्यारे नहीं कहता कि आपणे जो ताव आव्यो तो चलो आपणे क्या जवानुं, दवाखाने जता रहीए, बस एवुं। पण तमे मानता हो कि ना मानता होय तो कोईने कोई दिवस नजर भी लागती होय छे, तो नजर उतारी तो तरत ताव बाव माथुं बाथुं आ ते उतरी जतुं होय छे। तो एवी रीते आ राजा पण मल्हारराज ए एटला आम निष्ठ अने एटला अविश्वासी हता के ए क्यारे पण कोई दिवस भगवान में मानता हता नहीं। जे माने ए अहंकार में काढे, अह में काढे के ना एवुं ना होय, एवुं हतुं एवी रीते ने ए स्वभावे विरोधी तत्व हता। ए हमेशा जाहो जलाली अने खूब ज शौकीन मौज में रहता हता ए राजा। तो एवं बने छे कि एक दिवस ए राजा क्या जाय छे, शिकारना शौकीन हता तो शिकार करवा जाय छे। ए पोताना सैनिको सिपाहीओने लईने दूर 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 जंगलों में, घाट एवा जंगलों में, मोटा जंगलों में घाट, मोटा मोटा झाड़ होय, विकराळ होय बधुं जंगल आखुं, त्यां जाय छे। अने रस्ता में राजा ने खूब ज तरस लागे छे। हवे क्यांय आजूबाजू पाणी होतुं नथी, पाणी बधे गोते छे, शोधे छे पण पाणी क्यांय राजा ने त्यां मळतुं नथी। अने ए चालता 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 राजा आगळ जाय छे तो पछी एमने जासलपुरनी वाव, त्यां थोड़ाक मकानो ने एवुं एक टेकरी परथी आम जोवे छे तो त्यां जासलपुरनी वाव राजा मल्हारराव ने देखाय छे अने सैनिकोने कहे छे के त्यां वाव जेवुं देखाय छे, तो चलो आपणे बधा त्यां वावमां पाणी पीवा जईए। तो
જાસલપુરની વાવ જોઈને ખૂબ જ સૈનિકો અને રાજા ખુશ થઈ જાય છે અને એમને શું લાગ્યું હોય છે? તરસ લાગ્યું હોય છે અને વિચારે છે કે આપણે બધા ત્યાં પાણી પીવા મળશે એમ વિચારી અને તે ત્યાં જાય છે. અને હવે કહેવાય છે કે તે વાવ ઘણા વર્ષ પુરાણી છે. જૂનામાં જૂની વાવ હતી. ત્યાં મેલડીમાં બેઠા છે એની વાતો સાંભળી હતી રાજાએ. ત્યાં સાક્ષાત વાવમાં મેલડીમાં બેઠા છે એવી વાતો કરતા હોય આજુબાજુ ગામના રાજાને. તો એ વાત તો રાજાને મળેલી હતી કે જાસલપુરમાં વાવમાં મેલડીમાં પોતે બેઠા છે. વાવની બાજુમાં દેવી પૂજકોનો નાના નાના ઝૂંપડા પણ હતા. ત્યાં કોણ વસવાટ કરે છે? દેવી પૂજકો. દેવી પૂજકોએ આ મેલડી માની સ્થાપના કરી હશે એવું રાજા વિચારે છે કે આ વાવ તો છે પણ આ વાવમાં મેલડીમાં પોતે છે એ બધા આ પબ્લિક બધી વાતો કરે, આ લોકો બધા વાત કરે છે. તો એવું વિચારે છે રાજા કે આની સ્થાપના મેલડીમાંની સ્થાપના દેવી પૂજકો કરી હશે. પણ રાજા કેવા હતા તમને તો ખબર છે, મેં તમને પહેલાં કીધું, અવિશ્વાસી હતા. તે કોઈ ભગવાન, કોઈ માતા, કોઈ પૂજા કરતા હતા નહીં. તો એમ ચર્ચા કરે છે બધા કે આ વાવમાં પાણી છે, સરસ મજાનું મીઠું પાણી છે એમ કરી અને રાજાઓ અને એના સૈનિકો ત્યાં પાણી પીવા નીચે ઉતરે છે. અને બધા ભેગા થઈને વાતો કરે છે કે મલ્હાર રાજા પાણી પીવા માટે વાવમાં ધીમે ધીમે ઉતરે છે. આરસના પથ્થર પણ ત્યાં જોવા મળે છે. મોટા મોટા આરસના પથ્થરો હોય છે ત્યાં વાવમાં. તો અને વિચાર કર્યો આવા કિંમતી પથ્થરો વાવમાં ક્યાંથી હશે? આટલા મોટા મોટા પથ્થરો. અને રાજાને આ પથ્થરો, આરસના પથ્થરો જોઈને દાનત બગડે છે. લાલચુ રાજા છે, એની દાનત બગડે છે અને એ પથ્થરો તોડી અને પોતાનો મોટો મહેલ બનાવવાનું વિચારે છે. તો કિંમતી પથ્થરોને તોડી અને બહાર કાઢું અને આ પથ્થરો હું લઈ જાઉં એવું વિચારે છે. અને ત્યાંથી એ જાસલપુરથી પાછા ક્યાં આવે છે? કડી આવે છે. અને કડી આવી અને તે કેટલા મજૂરોને લઈ જઈ અને આરસ પથ્થર, વિશાળ વિશાળ મોટા મોટા પથ્થરો હોય છે એ બધા પથ્થરો શું કરે છે? વાવને તોડવાનું વિચારે છે. અને મજૂરો અને કેટલા 50 ગાડાઓ લઈને જાય છે. 50 ગાડાઓ લઈ જઈ અને આ વાવ તોડાવવાનું વિચારે છે. તો એ ગાડાઓ 50 લઈને જાય છે. ત્યાં વિચારે છે કે હવે ગમે તે થાય પણ આ આરસના પથ્થરો મારે તોડવા જ પડશે અને મારું રાજમહેલ જે મહેલ છે એ હું મોટું, સરસ, કિંમતી અને સુંદર એવું બનાવીશ કે બધા પ્રજા પણ વિચાર કરે એવું વિચારે છે રાજા. અને બધા ત્યાં ધીમે ધીમે જાય છે. અને એને વિચાર આવે છે કે ચલો તો હવે બધાને ભેગા કરે છે અને ભેગા કરી અને નીકળે છે. બીજા દિવસે રાજા મલ્હારાજ પોતે 50 ગાડા અને સૈનિકો લઈને જાસલપુર વાવ તોડવા આવી પહોંચે છે. એ રાજા જાહેર કરે છે કે જાસલપુરની વાવ તોડી કાઢવાની છે. એવું બોલતા જાય છે, વાતો કરતા જાય છે અને વાવ ઉપર પહોંચી જાય છે. અને
મોટેથી બોલે છે કે જાસલપુરની વાવ આજે તોડવાની છે, એમાંથી જે આરસ પથ્થર છે એ આપણે કાઢવાના છે, સૈનિકોને કહે છે. આ વાત દેવી પૂજકના ઝૂંપડામાં રહેલા એક હીરા ડોશી કરીને બા હોય છે. એ હીરા ડોશી આ વાત સાંભળે છે અને આ વાત સાંભળીને હીરા ડોશીને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે કે એ વિચારે છે હીરા ડોશી કે હાય હાય, એમાં તો કે માં મેલડી બેઠા છે, મેલડીમાં અમારા અહીંયા બેઠા છે અને આ વાવને આ રાજા તોડવાની વાત કરે છે. આ સૈનિકો બધા કે એવું વિચારે છે. આ વાત સાંભળી ડોશીમાં મેલડીમાંને કહેવા લાગ્યા, જોર જોરથી મેલડીમાંને બોલાવે છે, મેલડીમાં કે આ રાજા મલ્હાવરાજ તમારી વાવ તોડવાની વાત કરે છે. માં તમે ક્યાં છો? સાક્ષાત મેલડીમાં તમે સાક્ષાત હોય તો અહીં હાજર થાઓ, એવો પોકાર કરે છે હીરા ડોશી. જો આ મલ્હાવરાવને આ વાવ તોડી કાઢીને તો એમ જાણવું કે અમે મેલડીમાં નહીં પણ કોઈ મઠવું બેસાડ્યું હતું, એવો કટાક્ષ મારે છે હીરા ડોશી. કે શું કહે છે કે અમે માં મેલડી નહીં પણ મઠવું બેસાડ્યું હતું એવું વિચારીશું માં. જો સાક્ષાત માં મેલડી તમે બેઠા હોય વાવમાં તો તમે હાલને હાલ હાજર થાઓ, એવું ડોશીમાં પોકારે છે અને મનથી એવી પ્રાર્થના કરે છે અને બોલાવે છે માં મેલડીને. કડીનો રાજા જીવતો સાનો રહે, માં અમારા દેખાતા જો તને કોઈ ઉખાડી નાખે તો અમારાથી આ સહન થતું નથી. કે માં જો અમે તમને બેસાડ્યા છે બરાબર, પણ કોઈ બીજું આવીને ઉખાડી નાખે એ અમારાથી સહન થાય નહીં. એટલે માં તમે જ્યાં છો ત્યાંથી માં મેલડી તું જાગતી હોય તો પ્રમાણ દે કે તું હાજર થાય, એવું ડોશીમાં કહે છે. ત્યાં તો આવું બોલતા જ ત્યાં 7 વર્ષની બાળકી બાજુમાં જ રમતી દેખાય છે. સાક્ષાત મેલડીમાં બાળકીના રૂપમાં ત્યાં આવી પહોંચે છે. અરે તૂટવા દે વાવને, એવું મેલડીમાં પોતે બોલ્યા. શું કહે છે ડોશીમાને કે તૂટવા દે વાવ, એવું બોલે છે બાળકી પોતે. અને એ કોણ હતા? મેલડીમાં પોતે હતા. ચમત્કાર આપે છે, પોતે ત્યાં સાક્ષાત હાજર થાય છે. ભલે બંધાવે એનો મહેલ, જોઈએ કેવી રીતે બંધાવે છે. એના મહેલ 7 વાર પાડું ને તો મારું નામ મેલડી નહીં. ત્યાં મેલડીમાં શું બોલે છે કે એનો મહેલ બંધાવા દે, 7 વારે બંધાવશે તો પણ એ મહેલ ત્યાં રહેશે નહીં. એ 7 વાર બંધાવેલો મહેલ પડી જશે ને હું પાડી દઈશ, એવું મેલડીમાં પોતે બોલે છે. તો શું કહે છે કે એના મહેલ 7 વાર પાડું નહીં તો મારું નામ મેલડી નહીં, એવું મેલડીમાં બોલે છે. તો મિત્રો અહીંયા શું થાય છે આપણે આગળ જોઈએ. મેલડીમાં પોતે સાક્ષાત હાજર છે અને રાજાને વોર્નિંગ આપી જ દે છે કે આ રીતે જો કે આ વાવ તોડવાથી આમ થશે કે 7 વારને જેટલી મેલ જે બનાવશે એ મેલ શું થશે? પડી જશે. હું પાડી નાખીશ. એ શક્ય જ નથી કે વાવ તોડશે તો ભલે તોડવા દો. કે એ હીરા ડોશીને મેલડીમાં પોતે કહે છે. કાંગરે નાગમણી નાગણ થઈને બેસીશ. શું કહે છે? કડીમાં કાંગરે નાગમણી હું નાગણ થઈને બેસીશ. 52 ગજની મારી ધજા ફરકવાનું તો માનજે કે મેલડી બોલી હતી. 52 ગજની મારી
ધજા ત્યાં ફરકશે તો માનજે કે એ મેલડીમાં ત્યાં પોતે બેઠા છે. વાવ તોડીને ગાડામાં પથ્થર મૂકે છે અને ગાડા ભાગી જાય છે, આખા તૂટી જાય છે ગાડાઓ, અને પથ્થરો એમાં રહેતા નથી. તો ત્યાં પણ મેલડીમાં આ ગાડાઓને પોતે ભાગી નાખે છે અને આરસ પથ્થરને લઈ જવા દેતા નથી. રાજા હાથીઓને બોલાવે છે. હાથીઓ દ્વારા જાસલપુરની કડી તરફ લઈને નીકળ્યા. તો કેટલા બધા હાથીઓને રાજા બોલાવે છે અને આ પથ્થરો એમની પીઠની પાછળ દોરડાથી બાંધે છે અને ખેંચતા ખેંચતા હાથીઓ કડી તરફ નીકળે છે. આ તો મા મેલડીની વાવ છે. મેલડી કરે એવું કોઈ ના કરે. મારા મિત્રો, તમને પણ હું કહું કે મેલડી કરે એવું કોઈ ના કરે. એ સાક્ષાત છે મેલડીમાં. ત્યાં જાસલપુરની એક ટેકરી હતી, ત્યાં હાથીઓ પહોંચે છે. વાવ જાસલપુરથી નજીક જ હતી, તો ત્યાં મોટી ટેકરી છે. એ ટેકરી ઉપર હાથીઓ આરસ પથ્થરને લઈને ત્યાં પહોંચે છે. ત્યાં આવા સમયે એવું બને છે કે આવા સમયે મેલડીમાં પોતે પાડાનું રૂપ લઈને હાથીઓ સામે લડવા આવી જાય છે. શું થાય છે? હાથીઓ સામે લડવા આવી જાય છે અને હાથીઓ આખા નીચે પાડી દે છે, ઢળી પડે છે આરસ પથ્થરને. આરસ પથ્થરને સાઈડમાં મૂકી હાથીઓ પણ આ પાડા સાથે લડવા માંડે છે. અને પછી ફરીથી સૈનિકો આ આરસના પથ્થરને બાંધે છે હાથીઓને, અને પાડા હાથીની સામે આવ્યા અને હાથીઓ અને પથ્થર નીચે મૂક્યા. સૂંઢ ઊંચી કરીને પાડા સામે લડવા લાગ્યા. આ તો ઉગતા પોરની મેલડી બધા હાથીઓને ટેકરી પરથી નીચે પાડી દીધા હતા. તો હાલમાં પણ હાથીઓ ટીંબો આ ટેકરીને કહેવાય છે. હાથિયા ટીંબા કરીને એ ટેકરીને હાલમાં પણ એનું નામ પડી ગયું છે. હાલમાં પણ એને શું કહે છે? હાથિયા ટીંબો કરીને બધા કહે છે. મા મેલડી વિચાર કરે છે, માલહાવરાજને મહેલ બાંધવા દઉં. ભાઈ શું વિચાર કરે છે કે માલહાવરાજને અત્યારે હાલ તો હું મહેલ બાંધવા દઉં, પછી કરામત કરું, પછી હું વિચારું, પછી હું કરામત કરું છું કે અત્યારે તો હાલ તો કે મહેલ બાંધવા દે કે. એટલે એ ત્યાં છોડી મૂકે છે હાથીઓને. તો હાથીઓને ફરીથી સૈનિકો આરસ પથ્થર બાંધે છે, મોટા મોટા બહુ વજનવાળા. અને એ પથ્થરો હતા એ કડી ગામમાં લઈને હાથીઓ પહોંચી જાય છે. તો રાજા તો ખુશ થઈ જાય કે ના, ત્યાંથી આપણા પથ્થરો હવે આવી ગયા અને હવે આપણે મહેલ બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. અને એ પણ ખૂબ જ સુંદર, ખૂબ જ વિશાળ, ખૂબ જ એવું મસ્ત મહેલ બનાવીએ. એવું રાજા સૈનિકો સાથે ચર્ચા કરે છે. ગામના બધાને જોડે એ લોકો જોડે બધાને ચર્ચા કરે છે કે મહેલ મોટો બનાવવો છે, તેથી આરસ પથ્થર મંગાયા છે, એટલે એ પથ્થરોથી આપણે શું કરશું? મહેલ બનાવીશું. 7 માળનો મહેલ બનાવીએ. જેવો મહેલ બનાવ્યો અને કામ ચાલુ થઈ જાય છે, કામકાજ 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ એમ કરતાં 6 મહિના થયા, વરસ થયું. આખા વરસમાં 7 માળનું મહેલ બની જાય છે. અને ત્યાં કેવું બને છે કે 7 માળનો મહેલ તો બની જાય છે, પણ ત્યાં 7 માળનો મહેલ બનાવતા મા મેલડી ત્યાં આવી પહોંચે છે.
અને આમ સામે નજર કરે, 7 માળના મંદિર ઉપર આમ સામે નજર કરે છે અને નજર કરતાં જ 7 મહેલ શું થાય છે, આખો પડી જાય છે. અને 7 માળનો મહેલ પડી ગયો. વળી બીજા 3 મહિને 7 મહિને એમ ફરી બનાવે છે તો ફરી પણ પડી જાય છે. ત્રીજી વાર બનાવે છે, ત્રીજી વાર પડી જાય છે. એમ કરતાં 7 વાર મહેલ બનાવે છે અને 7 વાર મહેલ બનાવવા છતાં પણ શું થાય છે, મેલડીમાં પોતે હાજર રહીને એ મહેલ તોડી નાખે છે. દર વખતે પાડી નાખે છે. 1 વાર નહીં, 2 વાર નહીં, 3 વાર નહીં, 4 વાર નહીં, 7 વાર આ મહેલ બનાવવા છતાં મલ્હાર રાજાનો મહેલ રહેતો નથી અને મેલડીમાં પોતે હાજર રહીને આ મહેલ પાડી નાખે છે. ફરીથી મેલડીમાં મહેલ નીચે પાડ્યો અને આ રીતે 7 વારનો મહેલ બનાવવા છતાં પાડી નાખે છે. અને મેલડીમાંએ વિચાર્યું કે લાવ, મલ્હાવરાજને હવે શું કરું, સપને જઈને કહું તો એને કંઈક મગજ કામ કરે. એમ કે 7 વાર તો મેં મહેલ બનાવ્યો છે, 7 વાર તો 7 વાર મહેલ મેં પાડી દીધો છે, તો છતાં આ નિષ્ઠ એવા મલ્હાવરાજને હજી પણ ખબર પડતી નથી કેટલી વાર મેં 7 વાર એટલે 7 વારનો 7 મહેલ પાડી નાખે છે. તો શું કરે છે, મલ્હાવરાજને સપને જઈને કહું, મૂકી દે મારી વાવના પથ્થરો, નહીં તો તું ક્યાંનો ગોત્યો નહીં જડે. તો સપનામાં જઈને શું કહે છે કે મારા વાવના પથ્થરો તું જ્યાં હતા ત્યાં તું મલ્હાવરાજ રાજા મારા પથ્થરો તો મૂકી દે. તો શું કહે છે, તું કોણ છે? રાજા શું કહે છે, તું કોણ છે? તો રાજા કહે છે, હું મેલડી છું. તું મેલડી હોય તો શું કરી લેવાની? તો શું કહે છે, તું મેલડી છે બરાબર, તું મેલડી છે પણ શું કરી લેવાની? તારાથી કંઈ થાય નહીં, કંઈ તૂટે નહીં, એમ કહે છે રાજા પોતે. કશું જ ના થાય. તું મેલડી હોય તો એ કશું ના થાય. તારો પથ્થરો તો કે અહીંયા આવી ગયા છે ને મારા જોડે, કે એવું કહે છે એ વખતે. તો મેલડીમાં કહે છે કે હજી પણ કહું છું કે તું મારા આરસના પથ્થરો જે છે એ જાસલપુર જઈ અને મૂકી આવ. હજી પણ કહું છું, તને હું નહીં છોડું એમ. તો મેલડી કહે છે, તો તું બાંધી લે મહેલ. એમાં કોણ રહે છે, તું કે હું? તો શું કહે છે, હવે તું મહેલ બાંધી દે, કે હવે તું મહેલ બાંધ. એમાં કોણ રહે છે, તું રહે કે હું રહું, એ ફેસલો થશે પછી એમ. તો કે રાજા કહે છે કે એ તો બાંધી લઈશ કે, અને હું રહીશ કે, એવું કહે છે રાજા. તો આવું સપનું આવે છે તોય તે અહંકાર લાલચુ રાજા કશું જ મગજમાં લેતો નથી. 7 વારનો 7 માળનો મહેલ બનાવે છે અને આ 8મી વાર 7 માળનો મહેલ બનાવે છે અને ત્યાં મહેલમાં રહેવા જવાનું વિચારે છે હવે રાજા. તો બને એવું છે કે ત્યાં મુહૂર્ત તો કાઢવું પડે ને. હવે આપણે કોઈ બી મકાન બનાવીએ કે કોઈ બી કંઈ હોય તો ખાત મુહૂર્ત તો હોય ને મકાન બનાવવામાં. તો હવે અનેક જોશીઓને બોલાવે છે મુહૂર્ત જોવડાવવા માટે. બધા જોશીઓને આમ તેમ ચોપડા ફેરવે છે, પણ રાજા કહે છે કે મુહૂર્ત કાઢો જોશીઓ, કે હું મકાનમાં આ મહેલમાં ક્યારે રહેવા જાઉં. મુહૂર્ત જોવડાવવા માટે બધાને કેટલા બધા બોલાવે છે જોશીઓને, પણ આમ તેમ બધા ચોપડા ફેરવે છે. કોઈ રાજાને કશું જવાબ આપી શકતા નથી, કંઈ જ બોલતા નથી, એમને કંઈ જ દેખાતું નથી જોશીઓને.
તો ત્યાં કહે છે કે બાપુ, જોશીઓ શું કહે છે કે બાપુ આ કામ અમારું નથી, રાજા આ કામ અમારું નથી. આ સાંભળી રાજા એટલો ગુસ્સે થાય છે, એટલો ક્રોધિત થઈ જાય છે અને બધા જોશીઓને જેલમાં પુરાવે છે. બધા જોશીઓને જેલમાં પુરાવી દીધા, કેમ કે ત્યાં મુહૂર્ત જે જોડાવાનું હતું તે જોશીઓને કશું દેખાતું નથી. જ્યોતિષીઓને કશું ત્યાં દેખાતું નથી. જ્યોતિષીઓ ના પાડે છે કે અમને કશું દેખાતું નથી. એટલું બોલવાથી તો રાજા ગુસ્સે થઈ જાય અને શું કરે છે, બધાને જેલમાં પૂરી દીધા. અને એક માણસ બોલ્યો ત્યાં કે રાજા, કોઈ ભુવાઓને બોલાવો, તે 100% મુહૂર્ત જોઈ આપશે. 151 ભુવાઓને તેડાવે છે. ડાકલા વગાડે છે અને ભુવા ધૂણવા લાગે છે. તો મલ્હાવરાતને બોલ્યા, તારી માતા સાચી છે કે મારા મહેલનો મુહૂર્ત બતાવ. શું બોલે છે કે તમારી માતા સાચી હોય ને તો અમારા મહેલનો જે મુહૂર્ત છે કે ક્યારે અમે ત્યાં રહેવા જઈએ એવું અમને બતાવે. પણ કોઈ ભૂવો કશું જ બોલતો નથી. ધૂણવા તો બધા જ 151 ભૂવા ધૂણે છે ડાકલા વગાડતાની સાથે જ. પણ રાજાએ બોલ્યા કે મુહૂર્ત કાઢો, ત્યારે એકે ભૂવો કશું જ બોલતો નથી. ત્યાં એકે ભૂવા બોલતા નથી. તેમની ભૂવાઓની મેલડીમાં ત્યાં આડી આવતી હતી. કોણ? મેલડીમાં પોતે ત્યાં આડા આવતા હતા બધા ભૂવાઓને. એટલે કશું જવાબ આપી શકતા નથી ભૂવાઓ. તો ભૂવાઓને પણ જેલમાં પૂરે છે. જેમ જ્યોતિષીઓને પૂર્યા ને જેલમાં, તેમ ભૂવાઓને પણ જેલમાં પૂરે છે. અને ત્યાં ભૂવાઓને મરચાંનો ધુમાડો આપે છે કે તમારી માતા ગુગળનો ધુમાડો ના હોય, તમારી માતા ગુગળનો ધુમાડો ના અપાય. તમારો તો શેનો ધુમાડો અપાય? મરચાંનો. તો મરચું આપણે ખાલી આમ થોડું આમ સુગંધ આવી જાય એની, તો આપણને કેવું થાય છે મરચાંનું. અને આ તો ધુમાડો આપે છે ભૂવાઓને. પણ ત્યાં સાક્ષાત મેલડીમાં ઊભા હતા, સાક્ષાત હતા, એટલે ભૂવાઓને ત્યાં કશું જ થતું નથી. અને ભૂવાઓને સાંકળથી મારે છે, એટલો ત્રાસ આપે છે અને કહે છે કે ક્યાં છે તમારી માતા? બધા ભૂવાઓ કહે છે કે ભલે મલ્હાવરાજ, અમને રંજાડે છે તું, ભલે તું રંજાડ, અમને કષ્ટ આપ, તું અમને હેરાન કરે છે તો તું હેરાન કર, પરંતુ તું એટલું મલ્હાવરાજ યાદ રાખજે કે મેલડી તને કદી છોડવાની નથી. માં મેલડી તને કદી ના છોડે, તું એટલું યાદ રાખ. ત્યારે શું કહે છે રાજા કે જા, તમારી મેલડી મને શું કરી લેશે, કે તમારી મેલડીથી કશું થવાનું નથી, એવું બોલે છે. તો એ ભૂવાઓ બધા 151 ભૂવાઓ બધા બોલતા જાય છે કે મેલડીમાં જે દિવસે કરે ને તે દિવસ તું અમને યાદ કરજે, એમ કહેશે. તો એ કે તમારી મેલડી ક્યાં છે? મેલડી ક્યાં છે ભગવાન? કેમ કે એ રાજા તો પોતે અવિશ્વાસી હતો. કોઈ ભગવાન કે કોઈ માતામાં તે રાજા માનતો નહોતો. એટલે કે તમારી માતા કહી દો કે તમારી માતા મને થાય એ કરી લે, પણ મને કશું થાય નહીં, કે તમે ખોટા ભૂવાઓ છો. તમને કોઈ માતા આવતી નથી. તમે તો ખાલી ઢોંગ કરો છો. આ ડાકલા વગાડવાથી તમને ધૂણવા નથી આવતું, પણ તમે ઢોંગ કરો છો, એવું કહે છે. પછી એવું બને છે કે ત્યાં કોઈ માણસો છે, ફરીથી એ દેવી પૂજકને વિહતમાં મેલડી પૂજતા હતા, જીવણ ભૂવા કરીને હતા. તો જીવણ ભૂવા પોતે મેલડીમાંના એક ભૂવા છે. તે મેલડીમાં વિહત મેલડીને પૂજે છે, દેવી પૂજક છે પોતે એ ભૂવાને બોલાવે છે.
તો કે સ્પેશિયલ એ ભુવાને બોલાવો આપણે, અને એ કોઈને વાત કરી હતી એવી સાંભળી હતી કે જે દેવી પૂજકના વિહતમાને પૂજે છે એ ભુવા બહુ જાણકાર છે, બહુ ચમત્કાર છે, તમે જે પૂછો એને જવાબ આપી દે છે, અને એમને બોલાવે છે મહેલમાં. તો બને એવું છે કે જીવણ ભુવાને બોલાવે છે, 3.5 મણ તેલના તાવડામાં બેસાડે છે, 3.5 મણ તેલ મંગાવે છે, અને એ તેલ શું કરે છે, ઉકાળે છે. એ તેલ એટલું ઉકળતું હોય છે, અને તેમાં કોને બેસાડે છે, જીવણ ભુવાને. રાજા કહે છે કે સાચી તારી વિહતમાં મેલડી તારી સાચી હોય, તારી માતા તું સાચું માનતો હોય, તારી માતા હોય તો તું આ ઉકળતા તેલમાં તું બેસી જાય એમ કહે છે. અને ત્યાં જીવણ ભુવા સાક્ષાત મેલડીમાંને માનતા હતા, એટલે શું થાય છે, ઉકળતા તેલમાં 3.5 મણ તેલના તાવડામાં બેસાડીને તેલમાંથી રૂપિયાના સિક્કા કાઢવાનું કહે છે. તો જીવણ ભુવા તો સાક્ષાત કોણ હતા, એ ભુવા હતા, મેલડીમાંના ભુવા હતા, વિહતમાંના ભુવા હતા. એને તો કશું જ થતું નથી, પાણીમાં ના બેસતા હોય જાણે એવી રીતે તે ચૂપચાપ ત્યાં અંદર બેસી જાય છે. અને ઉકળતું તેલ હોય છે જે એ ખોબા ભરી ભરીને શું કરે છે, જીવણ ભુવા તેલ પીવા માંડે છે. અને બધા જોઈ રહે છે, હાય હાય કે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે બધા જ, કે ખરેખર હાય હાય. એમ રાજાને થાય છે કે આ ભુવા લાગે ચમત્કાર છે, કે ઉકળતું તેલ પીવે, કોઈ પી શકે ખરું કે? તો એ ઉકળતું તેલ ખોબા ભરી ભરીને ઉકળતું તેલ પીવા માંડ્યા. ઉકળતા તેલથી પછી શું કરે છે, છેલ્લે નાહવા લાગ્યા, નાય છે. તેલ પીને ધરાઈ રહે એટલે શું કરે છે, જીવણ ભુવાજી નાહવા માંડે છે. તું કોઈ જાદુગર લાગે છે. રાજા શું કહે છે કે તું કોઈ જાદુગર લાગે છે. ત્યારે જીવણ ભુવા બોલે છે, હું વિહત મેલડી બોલું છું. શું કહે છે, પોતે વિહતમાં ત્યાં હાજર છે, અને ત્યાં શું કહે છે કે હું વિહત મેલડી છું, હું જીવણ ભુવા નથી, હું વિહત મેલડી છું, એવું બોલે છે. ત્યાં મારા 7મા માળે મેં કઈ વસ્તુ મૂકી છે તે તું મને કે. તે એ વખતે શું કહે છે રાજા કે 7મા માળે કોઈ એવી એક વસ્તુ મૂકેલી છે તે તું મને ગોતી દે એમ. કોને કહે છે, જીવણ ભુવાને કહે છે. તો જીવણ ભુવા સાતમા માળે માટલામાં પોડું બહાર કાઢે છે, અને એ પોડું એમને ખબર પડે છે કે રાજાને તરત જ ખબર પડી જાય છે કે આ સાક્ષાત મેલડીમાં હવે હાજર છે એવી ખબર પડી જાય છે હવે. અને તે 7મે માળેથી નાનું એવું માટલું મંગાવે છે કે 7મે માળે જે માટલું છે ને એ માટલું તમે નીચે લાવો એમ કહે છે રાજાને. તો રાજા સૈનિકને કહે છે કે જા કે 7મે માળે જે નાનું એવું માટલું છે એ માટલું તું નીચે લાવે. તો એ માટલું નીચે લાવે છે. તો ભુવા કહે છે કે આ માટલામાં જે પોડું છે એ ખરેખર જે વસ્તુ તમે કહેતા હતા ને કે 7મે માળે મેં શું મૂક્યું છે એ આ પોડું છે, બરાબર, આ માટલામાંનું. તો એ શું કહે છે રાજા, માટલું ફોડ્યા વગર બહાર કાઢો ત્યારે હું માનું કે તું સાચી મેલડી, વિહત મેલડી, તું સાચી મેલડી છે. અને ત્યાં એવું બને છે કે મલ્હાવરાજ વિચાર કરતા રહી જાય છે, અને માટલું ફોડ્યા વગર સાક્ષાત પોડું ત્યાં બહાર કાઢે છે મેલડીમાં જીવણ ભુવાજી. તે પોડું બહાર કાઢે છે અને બતાવી દે છે કે આઈ રહ્યું એમ. એ વખતે ત્યારે મલ્હાવરાજ માફી માગે છે, કરગરે છે, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મને માફ કરો.
કેટલી બધી માફી માગે છે, કર કરે છે જીવણ બુવાને માતા કે માતા તમે સાક્ષાત વિહત મેલડીમાં છો, સાક્ષાત માતા છો, તો મને તમે છોડી દો, તમે મને માફ કરો કે મેં તમને બહુ કષ્ટ આપ્યા, બહુ દુઃખ આપ્યું, આટલું બધું દુઃખ આપ્યું મેં તમને, કે મને તમે માફ કરી દો. તો ત્યાં જીવણ ભૂગા જે માતા છે, મા મેલડી આવ્યા છે, એ કશું બોલતા નથી. તો માડી મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મને માફ કરો. હે માં, તું મને જે મોતે મારે તે મોતે હું મરવા તૈયાર છું. તું મને જે રીતે મોત આપે તે રીતે હું મરવા તૈયાર છું માં, પણ મને તું આ ભાવમાં મને તું માફ કર દે. કેમ કે મેં તમને આરસના પથ્થર મંગાયા, 7 વાર મહેલ બનાવ્યો, 7 વાર મહેલ બનાવવા છતાં તમે પાડી દીધો, તોય પણ હું તમને ઓળખી શક્યો નહીં. તો 7 વાર મહેલ બનાવવા છતાં 7 વાર મહેલ તમે પાડી દીધો. તમે મને દરેક વખતે અને તમે મને સપનામાં પણ આવીને કીધું કે તું આ જગ્યા છોડી દે અને મારા જે આરસ પથ્થર છે એ પથ્થર તું પાછા મારા જાસલપુરની વાવમાં મૂકી દે. તોય છતાં તે મારી વાત માની નહીં. પણ જ્યારે સાચે સાચ જીવણ ભુવા જે દેવી પૂજકના વિહતમાના ભુવા છે, સાક્ષાત તેલમાં આ 3.5 મણ તાવડામાં બેસાડીને ઉકળતા તેલમાં બેસાડ્યા, તારે કે તમે સાચે સાચ મેલડી આવી અને તમે કીધું મને કે હું મેલડી પોતે છું. અને 7મે માળે જે માટલું હતું એ માટલામાંથી પણ પોળું કાઢીને તમે ફોડ્યા વગર પોળું બહાર કાઢે છે અને બતાવે છે. તારે માં હું સાક્ષાત હવે હું માનવા લાગ્યો છું કે માં તમે છો એમ. કેમ કે રાજા તો અવિશ્વાસી હતો, એ કશું માનતો હતો નહીં. ભગવાનમાં માનતો જ નહોતો, માતામાં માનતો જ નહોતો. હું જ કંઈક છું, હું જ છું, હું જ જનતાનો માલિક, હું જ રાજા. એને શું હતું? અહંકાર, એનું અભિમાન હતું. તે એ અભિમાન અહીંયા શું થાય છે? નષ્ટ થઈ જાય છે. ખબર પડી જાય છે કે હવે ખરેખર માતા, સાક્ષાત માતા ત્યાં આવી ગઈ છે. તો કહે છે કે મને જે મોતે મારવું હોય માર, તારે જે કરવું હોય એ કર, મને જેવી રીતે મારવા માગે તે રીતે હું મરવા તૈયાર છું. પણ માં મને એક વચન આપ. તો માતા બોલે છે કે બોલ, શું વચન આપું? બોલ બોલ, તું જે વચન આપે તે હું તને આપવા તૈયાર છું. કે હું વાંજ્યો છું, મારું કોઈ છોકરું નથી, હું વાંજ્યો છું. મને એક દીકરો આપ માં, તું બસ તારા પગે લાગુ છું અને મને જે રીતે તું મારવી એ પછી મારી નાખ, પણ મને એક દીકરો આપ. તો મને એકાદ દીકરો આપો તો હું માનું કે મને મારી માં મળી હતી, મારી માં મળી ગઈ છે એવું હું વિચારીશ. તો મેલડીમાં ત્યાં બોલે છે કે જા 9 માસે તારા 2 દીકરા આવશે. એક નહીં પણ કેટલા દીકરા આવશે? 2 દીકરા આવશે 9 માસે. અને પછી શું થાય છે? ત્યાં 9 માસે રાજાના ઘરે સરસ મજાના રૂપાળા એવા 2 દીકરાનો જન્મ થાય છે. અને ત્યારે રાજા માને છે કે હા, ખરેખર માં મેલડી પોતે હાજર છે. તો ઘરે તું જા, તારા ઘરે 9 મહિને 2 દીકરા જન્મશે. પછી માનજે કે માં વિહત બોલ્યા હતા. આજ પછી આ મહેલમાં તું હવે રહી શકીશ નહીં. માં મેલડી વિહત માને 7મા માળે સ્થાપના થઈ. તો શું થાય છે? તે રાજા તે રાજમહેલ છોડી દે છે અને તે રાજા એ 7મા માળે માં વિહતમાં મેલડીની સ્થાપના કરે છે. અને રાજા પોતે મહેલ છોડી દે છે.
એ જગ્યા આખી છોડી દે છે અને ત્યાં એવું બને છે કે 9મો મહિનો જ્યારે આવે છે અને રાણીના ખોળે શું થાય છે, 2 રાજકુંવરોનો જન્મ થાય છે સરસ મજાનો. અને તે દિવસથી આ માતા મા મેલડીમાંનો ત્યાં કડી ગામે અત્યારે હાલની ઘડીમાં પણ ત્યાં 7મે માળે મા મેલડી પોતે હાજર છે અને અત્યારે હાલ પણ એ પૂજાય છે. તો ખાસ મારા બધા ચાહક મિત્રો, મારા યુટ્યુબ મિત્રો બધાને હું વિનંતી કરું છું કે તમે પણ મા મેલડીના દર્શન કરવા ચોક્કસ જજો. અને આનો મા મેલડીનો ઇતિહાસ હતો કડીનો, તો લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય મેલડીમાં, જય વિહતમાં. હવે